कबीर माटी की हम पुतरी, कबीर माटी की हम पुतरी, मानस राखियो नाम। दिवस चार की पहुने, वड वड रूंदा ठाऊं। कबीर इह तन जाईगा, कवन मार्ग लाई। कै संगत कर साध की, कै हर की गुण गाई। माटी को पुत्रा, माटी को पुत्रा, कैसी नचत है। दिख दिख सुन बोले, दौड़ियू फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रुबन लगत है। मन वाच कर्म रस कसह लुभाना, विनस गया जाई कहूँ समाना। कह रविदास वाजी जग भाई, बाजी गर सो मोह प्रीत बन आई। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर सो मोह प्रीत बन आई। परम सन्मानयोग जुगू जुगी अटल शब्द का अवतार बाणी के बोहित ਸਾਹਿਬ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्रछाया हेठ उदासी डीरा संत बाबा टहलदास जी सलीम टाबरी लुधियाणे विखे सतगुरु की निੱਘੀ गोद के अंदर विराजमान साहिब की साजी ते निवाडी आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी। जय गुरदीप धन गुरदीप, जय सतगुरु रविदास जी, धन सतगुरु रविदास जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी, तन भागी हो मानस जन्म अमोल है, होए अमोल साध संग पाए। अखी दुई निर्मूल का सतगुर दर्श ध्यान लगाए। मस्तक शीस अमोल है, चरण शरण गुर धूड़ सुहाए। जीवा सरवण अमोल का, शब्द सुरत सुन समझ सुनाए। हस्त चरण निर्मूल का, मार्ग सतगुर सेव कमाए। गुरमुख हृदा अमूल है, अंतर गुर उपदेश वसाए। सतगुरां दी उपदेश नूं शब्द नूं हिरदे विच वसाउंदे होए ਸਵਾਸਾਂ रूपी पूंजी नूं ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ कीमती घड़ियां नूं कीमती बनाउंदे होए सतगुरु दी संगत दा लाहा प्राप्त कर रहे हो। अज दा पावन शब्द ਸਾਹਿਬ सतगुरु रविदास महाराज जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किया गया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की राग आसा अंग 487 ते सुभायमान है। इस पावन शब्द के अंदर ਸਾਹਿਬ सतगुरु रविदास महाराज जी मनुख जो 5 तत्तां दा पुतला है। पातशाह आखदे ने माटी को पुत्र, इस पुतले नूं मिट्टी का पुतला आख्या है। तो संसार के अंदर संसार की
बनाई हुई माया के अंदर ऐसा खचत होया ही, ऐसा झल्ला होया फिरदा ही, आपे नूं भुल गया ही, आपे तो मुनकर हो गया ही। ते जिंदगी के अंदर एक दिन पछताउणा पैंदा ही, जिसनूं पातशाह कहंदे ने, भुला बड़ी भुली भुल भुल पछुताणी। भरम विच दुनिया की दिखावे के अंदर भुल ते जांदा है। ते पातशाह कहंदे ने भुला बड़ी भुली, ऐसी भुल हुंदी है ते एक दिन पछताउणा पै जांदा है। भुला बड़ी भुली भुल भुल पछुताणी, ऐसी भुल भी अंत नूं जदों समा थोड़ा रह जांदा है ते जीव पछतावा करदा है। इसलिए अज दी इस पावन शब्द के अंदर सहब सतगुरु दास महाराज बचन करते हैं, माटी कू पुत्रा कैसी नचत है, दिख दिख सोण बूढ़ा दौड़ियू फिरत है। रहाऊ सहब सतगुरु दास महाराज बचन करते हैं, ये मिट्टी का पुतला मनुख कैसे नचत है, माया दी विकारां दी बस होया, विकारां दी विच ग्रसिया होया, जकड़िया होया, किवें नचदा ही, झल्ला होया फिरदा ही, पागल होया फिरदा ही। माटी को पुत्रा, है मिट्टी का पुतला। पर पातशाह कहंदे नहीं, संसारी उस तती अंदर, संसार की शोभा के अंदर माया दी विच ऐसा ग्रसिया गया ही, भरम विच भुलिया होया कि मैं ही सब कुछ हाँ, हौमे दे अंदर ग्रसिया होया, भरम दे अंदर नचदा फिरदा है, पागल होया फिरदा है, झल्ला होया फिरदा है। माटी कू पुत्रा कैसी नचत है, दिख दिख, अखां नाल दिखदा ही की चंगाई की बुराई, की भलाई की चंगाई की माड़ाई। पर पातशाह कहंदे ने अखां मीट लैंदा ही, दिख दिख, दिखदियां दिखदियां अंधा हो जांदा है, अखां मीट लैंदा। दिख दिख सुण बूलै, सुणदा भी पर जिहड़ी अपने मतलब की गल है उहनूं सुणदा ही, ते जिहड़ी संसार दी हित विच ही, तरक्की विच ही, दूसरे की भलाई लई ही उदों आके बोला हो जाता है। दिख दिख सुण, सुणदा ही ते अणसुणिया कर दिंदा है। दिख दिख सुण बूलै, अज्ञानता वस माया दी विच ग्रसिया होया, अंधा होया फिरदा ही, ते बोला होया फिरदा है, झल्ला होया फिरदा है, कमला होया फिरदा है। दिख दिख सुण बूलै दौड़ियू फिरत है, पागलों वांग संसार की शोहरत के अंदर, दिखावे के अंदर पागल होया फिरदा है। ऐसे हालातों के अंदर सहब सतगुरु दास महाराज के वचन ने, कही अति आन अचरियति अन कछ, कहंदा कुछ होर है ते करदा कुछ होर है। समझ न परै अपर माया, माया बई बकारां दी बस होया, असलीयत नूं समझ तों असमर्थ है। इसलिए सहब आखदे ने, कही अति आन अचरियति अन कछ, समझ न परै अपर माया, परमेश्वर की माया नूं समझ नहीं सके। कही त्यान अचरियत अन का समझ न परै अपर माया, सूच असूच दिवस जाही। सोचदा ही कि हुण जवानी का समा, ठगियां मार लईए, कल नूं चंगे काम कर लांगे, भले काम कर लांगे। सूच असूच दिवस जाही, शांकियां विच भरमां विच ही, दुनिया की वडियाई विच ही समा बतीत लंघ जांदा है। उसे नूं सहब सतगुरु कबीर महाराज जी बचन करदे, कबीरा मन जाणै सब बात। मन जानदा ही
ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਠੱਗੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਬੇਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੁਭਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੀ। ਜਾਣਤਾ ਹੋਇਆ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੀ। ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਈ, ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਏ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੀਵਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਕੂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਟੀ ਕੂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ। ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਏ ਪਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਏ ਪਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦੌੜੀ ਉਹ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੌੜੀ ਉਹ ਫਿਰਤ ਹੈ ਰਹਾਉ, ਜਬ ਕਛ ਪਵੈ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਤਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੂਬਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਾਵ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੂਬਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਛੁੜਕ ਜਾਂਦੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਤੜਪਦਾ ਏ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਏ, ਰੋਂਦਾ ਏ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੂਬਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸਹਿ ਲੋਭਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ 5 ਦੂਤ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਹ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਭੈੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਚਨ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਖੁਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਕਸਾਂ ਲਵਾਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲਵਾਨਾ। ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि कर्म भैड़े ने। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸਹਿ ਲੁਭਾਨਾ, ਐਸਾ ਲੁਭਾਈ ਮਨ ਹੋਇਆ ਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹੂੰ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਸੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਈ ਅਕਸਰ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਮਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੀਵੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਠੱਗ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਟ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸਹਿ ਲੁਭਾਨਾ, ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਪੀਓ ਪੀਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਪੀਓ ਪੀਓ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇੜੇ ਕਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜੀਉ, ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੁਹੀਲਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਚੀ ਦੀਵਾਨ ਮੇ, ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਖੋਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਐਸੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਸਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਡੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਏ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀਗਰ ਸੋ ਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਡੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਾਜੀਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਟੀ ਕੂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਦੇਖਾ ਸੋਹਣਾ ਬੁੱਲੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਹਨ ਮਾਟੀ ਕੂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ, ਦਿਖੈ ਦਿਖੈ ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ, ਦਿਖੈ ਦਿਖੈ ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪੁਤਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜਚਦਾ, ਪੁਤਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ, ਪੁਤਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕਿਰਤ ਵਾਰਨੀਰੀ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰ। ਨਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਵਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
महल खड़े कर लए ने। तो अक्सर देखते हाँ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ फैली है ना, तो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ तस्कर फिर उन्होंने कोठियां फिर जबत भी होईयां ने। वो शोहर के अंदर दुनिया दिखावे के अंदर बाकी भी जी अज का नौजवान दिखावे के अंदर तबाह होके पढ़िया लिखिया नौजवान ही ठगियां ठूरियां में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। इसलिए पातशाह कहते हैं माटी का पुत्रा माटी कू पुत्रा कैसी नचत है। दिखा दिखा दिखावे अंदर ही झूठे दिखावे अंदर ही शोहर के अंदर ही अज का नौजवान पढ़िया लिखिया भी नशिਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ सतगुर की रहमत सदका कठपुतलियां करके बयान करते हैं। सतगुरु कबीर महाराज बचन ने बाडी गर डंक बजाई सब खलक तमाचे आई। बादी गर डंक बजाई सब खलक तमाचे आई। वादी गर सवांग अकेला अपने रंग रवि अकेला। कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। सतगुरु कबीर जी महाराज बचन कहते हैं जिवें बाजीगर पिंडां विच बाजी पाउण वाले आउंदे सी ना, बाजीगर डंक बजाई, बाजीगर ने आके डुगडुगी बजाई, खड़का कीता, देखण लई खलकत असीं संसारी जो वड्डी गिणती अंदर इकट्ठे हो जाते हाँ। जदों बाजीगर डुगडुगी बजाउंदा है संसारी जीव देखण लई तमाशा देखण लई इकट्ठे हो जाते ने। सब खलक तमाशे आई, वो तमाशा है जिसनूं साहब आखदे ने ये जो दुनिया सेहर मीला दस्तगीरी नाही। बाजीगर जिहड़ा तमाशा करदा है वो असलीत नहीं हुंदी, वो तो केवल दिखावा हुंदा है। उसे गुथली विचों रुपये कढ़ देने, उसे खुदली विचों प्रैस कढ़ देनी, उसे गुथली दे विचों सोना कढ़ देना, उसे गुथली रुपये कढ़ देने। जो तमाशा खपत होना भी कहना भी जो जी तुहानूं पसंद आया है, मेरी कोई रोजगी की रोजी आ, मैनूं कुछ ना कुछ भेटा दे के जाओ। इसलिए पातशाह कहते हैं बाडी गर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई। बाजीगर ने तमाशा दिखाने डुगडुगी बजाई तो संसारी जीव खलकत देखण लई इकट्ठे हो गए ने। बाजीगर संवाग संवाग सकीला तरह तरह के सवांग रचदा ही बाजीगर अपने रंग रवै। जदों तमाशा खत्म सवांग खत्म हो जाते हैं फिर सारा समान इकट्ठा कर लैंदा है, फिर कल्ला ही रह जाता है। इस तरह असी संसार दे आके अनेकां ठगियां ठूरियां बेईमानियां करके शौहरत प्राप्त करन लई बड़ा दुनिया की शौहरत धन बड़े बड़े कोठियां महल इकट्ठे कर लैंदे आ। ते सासी जदों फिर परचा पैंदा ही अन समय नैनो नीर बह तन खीना भै केस बुद्धबानी रुद्धा कंठ शब्द ने उतरे अब क्या करे प्राणी। ये डॉक्टर कहते भावें करोड़ों की जायदाद आ भी हुण तां तैनूं बैड रैसट जरूरी आ, खाण लई तैनूं शुगर आ, तूं कुछ खा भी नहीं सकदा। फिर बंदा सोचदा भी ठगियां भी कीतियां रसां कसां वे सदके जिंदगी तबाह कर लई, फिर पछताउंदा है। ते सतगुरु कबीर जी कहंदे ने कह कबीर रंग राता। सतगुरु कबीर जी कहंदे मैं असीं तां परमेश्वर दे प्रेम रंग विच सिमरन विच रंगे गए हैं। मिलियो जग जीवन दाता, संसार नूं जीवन बख्शण वाला वो परमेश्वर सानूं ते गलवकड़ी पा के मिलिया है। इसलिए साहब सतगुरु दास महाराज बचन करते ने माटी कू पुत्रा कैसी नचत है। दिखै दिखै सोना बूली दौड़ी फिरत है। रहाऊ मिट्टी का ही पुतला मनुख किवें माया के इशारियां ते नचदा है, हौमे दे विच ग्रसिया होया दौड़ा ही फिरदा ही, झल्ला होया फिरदा ही, देखै देखै देखदा होया अणदेखिया कर दिंदा ही, सुनदा होया अणसुणिया कर दिंदा ही, बूला हो जाता है, दिखावा करदा है। पातशाह कहंदे ने जब कछ पावै तब गर्व करदा। जदों कुछ प्राप्त हो जाता है फिर हौमे विच फुलिया नहीं समाउंदा है, अहंकार विच आ जाता है। जब कछ पावै तब गर्व करता है, माया गई तब रोबन लगता है। तो जदों कुछ घाटा पै जाता है भी तड़ पुटदा है, पिट उठदा है, करलाउंदा है।
जब कछ पावै तब गर्व करता, माया गई तब रूबन लगता, मन वट कर्म रस कसै लवाना। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕੀ ਕਾਜ। ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਵੀ ਕਰਮ ਵੀ ਖੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जब कछ पावै तब गर्व करता है, माया गई तब रूबन लगता है, मन वट कर्म रस कसै लुभाना। स्वादां विच दिखावे अंदर झूठी शोहरत विच अनेकां ठगियां कीतियां, बेईमानियां कीतियां। ते साहब कहंदे ने, रस कसै विनस गया, जदों मौत आई फिर भैड़ी जून, भैड़े कर्म ने ठगियां कीतियां ने, भैड़े खोटे कर्म कमाए ने, ते भैड़ी तां जाके भैड़ी जून मिल जाती है। बिनस गया डां कहूँ समाना, कह रविदास बाजी जग पाए। पर साहब सतगुरदास जी वचन करते हैं, साडी इस संसार की जी सिरजनहार नूं खेड खिडाउण दी चंगी लगी, तो संसार सिरजनहार परमेश्वर जिहड़ा है वो बाजीगर संसार नूं खिडा खिडा के देखदा है। ते उस बाजीगर सो मोह प्रीत बण आई। साडी ते प्रीत है उस बाजीगर नाल है, सिरजनहार है। इसलिए असीं विकारां तो मुक्त, सानू तो परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है। इस लिए साध संगत जी, छोटी जी साखी इतिहास के अंदर आउंदी है कि साईं बुल्ले शाह, जिन्हां ने अपने साईं अनैत शाह दे नाल, मुरशद दे नाल गुर धारना की, अपने मुरशद के चरणों में रहिंदा है, तो मुरशद का आशीर्वाद प्राप्त किया करदा है। तो एक दिन कहंदे बुल्ले शाह परिवार के अंदर कोई ब्याह शादी, कोई समागम आ जाता है, गुरु को छुट्टी लैके जाता है, तो परिवार वालों अपने सतगुरां नूं सद्दा पत्र देंदा है कि सतगुरु जी तुसीं भी साडे उस समागम अंदर शिरकत करनी है, चरण पाउणे ने। जदों सत्संग समागम हुंदा है, तो सत्संग जी साईं अनैत शाह अपने सेवक नूं परखण वास्ते आप नहीं जाते, अपने एक नज़दीकी सेवक नूं भेज दिंदे आ। तो सत्संग जदों वो सेवक जाता है, साईं बुल्ले शाह सत्संग जी उसका कोई सत्कार नहीं करता। जो सत्कार नहीं करता, वो सतगुरां दा प्यारा जिमें भी हुंदा है, उस समागम निभा के जो वापस आउंदा, साईं अनैत शाह पुछदे भी पुत्रा किवें साईं बुल्ले शाह दे परिवार विच गया सी, बड़ा रहीश परिवार है, भी बड़ी सेवा होई होनी है। कहंदा सतगुरु जी उत्थे ते किसी ने पछाणिया भी नहीं, तूं कौन आ। ते साध संगत जी जदों समागम की समाप्ति हुई, कुछ दिनों बाद बुल्ले शाह आउंदे ने, साईं अनैत शाह कहंदे उत्तों पिठ फेर लैंदे ने। फिर साध संगत जी अपने सतगुरु नूं मनाउण वास्ते उहनूं पातशाह कहंदे ने, नाच रे मन गुर की आगे, नाच रे मन गुर के आगे। पता लग गया मेरा मुरशद, मेरे तो गलती हो गई, जिसनूं पातशाह कहंदे ने भुला बड़े भुली, भरम विच पछाण नहीं हुई, शंकां विच भला बड़ी भुली, भुल भुल पछताणी। ऐसी भुल अज पछतावा पै गया। तो सास ने अपने मुरशद नूं मनाउण वास्ते कन्हैया दे नाल जाके फिर नचना सिखदा है। फिर ऐसा नचिया ही साध संगत जी, नाच रे मन गुर कै आगे। ऐसा नचिया ही ते अज फिर मुरशद कहंदा ते तू बुल्ला आ, कहंदे नहीं बुल्ला नहीं, अज तां भुल्ला। ते साध संगत जी भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहा हिरदे गुर चरण प्यारी। सतगुरां दे चरण हिरदे विच वसा के रखीए, भाव सतगुरां दी विचार, सतगुरां दा बख्शिया उपदेश ज्ञान असीं हिरदे विच वसा लईए, ते उस ज्ञान नूं समय समय अनुसार जिंदगी विच विचारदे रहीए, ते चलदी रही जिंदगी सफल हो जाती है। नहीं तो साध संगत जी बिनस गया जाए कहूँ समाना, फिर पता ही लगा किहड़ियां जूनां विच जाके लेखा देना। कबीर लेखा देना सुहेला, जो दिल सूची होए उस साचे दीवान में पल्ला ना पकड़ा पाए। ये दुनिया की झूठी शोहरत वालियां ने इत्थे जिन्हां ने साध संगत जी बड़ेइयां कीते, फिर उत्थे किसी ने साथ नहीं देना। इसलिए
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੀਰਿਆ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੀਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਹੁ ਦਿਖਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੀਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਹੁ ਦਿਖਾਲ। ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੋਂ ਸਿਰ ਸੌਂਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਮੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਹੁ ਦਿਖਾਲ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੀਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਹੁ ਦਿਖਾਲ। ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ। ਤਿਸ ਦੀਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਹਿਰਦੀ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹਰਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹਰਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੈ ਗਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਆ। ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹਰਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਲਾਇਨ, ਜਿਨ ਸਰਦੀ ਵਰਤੇ ਨਾਲ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਦਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਿਰਥੀਆਂ ਪਿਆਰੀ, ਰਾਖਣ ਕੋ ਤੁਮ ਏਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਡੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੀ, ਸੋ ਜਨ ਹੂਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੂ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਨ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਡੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ, ਉਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੇ, ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਗੱਢ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ, ਉਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੀ, ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰ ਦਾ ਕੰਧ ਏ, ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੀ, ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ, ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ, ਉਹੀ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀ। ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ, ਪਰਮ ਬੰਧਨ ਘਾਟ ਵਿਕਾਰ, ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੇ। ਉਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੀ, ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਚਣਾ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਸਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਬਾਜੀਗਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਡਾਏ, ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ,
ਸੁੱਕ ਗਾਏ ਕੁਮ ਲਾਏ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਆ ਪਰ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਗ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਥਾਰ ਚਿੱਤ ਦੁਆਰ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤਾ ਲੈ ਉਵਾਰ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੀਪ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੀਪ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।